वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 21 कड़ी 25। छेल्ले अयोध्यामां धर्मदेव भक्ति माता एमनुं जीवन जोई पोताना दीकराओना संस्कार जोई एना सद्गुणो जोई अने नरनारीओ दौड़ी दौड़ीने धर्मदेवने आंगणे आववा लाग्या छे। बंने दंपतीए विचार्युं छे धर्मदादाए खास तो एनी कथा आगळ आपणे श्रवण करीए। करत नरन कुशिष्य निजन दीक्षा मंत्र ही देत भामिनी जन को भक्ति सो आप शिष्य करी लेत। धर्म ज्ञान समुक्त भक्ति करावत कृष्ण की मुमुक्षु जन को मुक्त करत धर्म दीक्षा दई। करत धर्म दीक्षा दई। करत नरन को शिष्य पोताना शिष्य बनावा लाग्या। केम कि धर्मदादा ने पोताना सद्गुरु रामानंद स्वामी आज्ञा आपी थी प्रभासनी अंदर ओला प्रयागनी अंदर कि हवे तमारी योग में जे कोई जीवात्मा आवे नर नारी एने तमे आ मंत्र आपी अने शिष्य करजो। अमे तमने आज्ञा करीए छीए। गुरुदेवनी आज्ञा थई एटले जे कोई मुमुक्षु जन एमनी पासे आवता एमना सद्गुणो जोईने त्यारे धर्मदादाए कह्युं कि हवे आने दीक्षा आपणे अर्पण करीए। दीक्षा एक एवी वस्तु छे कि दीक्षा अने शिक्षा पेला शिक्षा मळे ने पछी दीक्षा मळे। जीवन में अनिवार्य छे। कोई पण सद्गुरु होय एना थकी दीक्षित थयेलो व्यक्ति क्यारे अवड़े मार्गे ना जाय। सतत सद्गुरुनुं एनी साथे जोडाण रहे ए बहु जरूरी है। एटला माटे दीक्षा भगवान स्वामीनारायणे संतोने आदेश आप्यो छे कि तमारा योग में आवे एने तमारे आ जळ मूकी अने आ मंत्र बोली अने वर्तमान धरावीने कंठी पेराववी भगवान ने शरणे मूकवो आ दीक्षा छे। आ साधु आपे छो। आ साधु आपे भगवानना दीकरा होय भगवानना भाई होय भगवानना कोई हगावाला होय आलोकनी दृष्टिए तो पण एने संत पासे सौ प्रथम दीक्षा लेवी। कोईनी सामान्य दीक्षा होय कोईनी महादीक्षा होय।
શ્રીજી મહારાજે આચાર્ય થકી દીક્ષાનો વિધિ પણ દાખલ કર્યો. એક સાંપ્રદાયિક રીત છે. દીક્ષા છે એનેથી થયેલું જે કંઈ સત્કર્મ છે એનું ફળ મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ તમે માળા છે, બરાબર? માળા સ્ટોરમાંથી લીધી અને હાથમાં નાખીને ફેરવવા માંડ્યા, એનું કોઈ ફળ નહીં. પણ એ જ માળા ભગવાનના ચરણને અડાડી અને સંતોના હાથ થકી ગ્રહણ કરો, એ દીક્ષિત થઈ ગઈ. પૂજા, વ્રત, જપ, તપ જે કંઈ કરો એ સંતની આજ્ઞાથી કરો, એ દીક્ષિત થઈ ગયો. તમે પછી તમારી રીતે ચાલુ કરી દો કે ભાઈ તમે જાતે જ શાસ્ત્રનું પઠન કરો, શાસ્ત્રનો પાઠ કરો, શિક્ષાપત્રી હોય કે વચનામૃત હોય કે ભક્ત ચિંતામણી હોય, તો તમારી રીતે તમે કરો એનું કોઈ ફળ નહીં. પણ સંત તમને આજ્ઞા કરે કે દાદા છે તે તમે આ ભક્ત ચિંતામણીનો પાઠ કરજો, એ દીક્ષિત થઈ ગયું. કોઈ પણ વસ્તુ પદાર્થ આવે તો પણ ભગવાનને ચરણે અડાડી અને સંતો પાસે અર્પણ કરે ત્યારે દીક્ષિત થઈ ગયું. કહેતા એ નિર્ગુણ થાય છે. શું થાય છે? પ્રોક્તાસ્તે નિર્ગુણા ભક્તા નિર્ગુણસ્ય હરેર્યતઃ. શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું. ભગવાનને અર્પણ કરે, સૌથી પહેલા ભગવાનના સદગુરુ સંતને અર્પણ કરે એટલે નિર્ગુણ ભાવને પામી જાય. પછી કર્મ લાગે નહીં, એ તમને મોક્ષના માર્ગમાં બાધ કરે નહીં, એ તમને મુક્તિને આપનારું બની જાય. એટલે કાંઈ પણ કરવું, આધ્યાત્મિક લક્ષી કરવું યા વ્યવહારિક લક્ષી કરવું, આપણા ગ્રંથો પ્રમાણે ને આપણી પરંપરા પ્રમાણે એક સિદ્ધાંત છે કે કોઈ મોટા હોય એની આજ્ઞાથી કરવું, એને વાકેફ કરીને કરવું. આપણા સંતો છે તો ચાતુર્માસના નિયમ લે ને તો એમ કે ગુરુજી મારે નિયમ આવું લેવું છે, આપની જે આજ્ઞા હોય તે મને આજ્ઞા કરો. જોયું તમે? અને ઘણા એમ નમ લઈ લે પરબારે, એમાં શું આજ્ઞા લેવાની? સારું કરવું છે ને, યાત્રા કરવા જાય ને તો એ સંતની આજ્ઞા લઈને જાય. શું કરવું? આવો વિચાર આવ્યો છે તો જાઓ કે ન જાઓ? ભાઈ સંત કે ના હમણાં કંઈ જવાની જરૂર નથી, તો પછી કંઈ એને ના ના પણ હમણાં ટાઈમ છે એટલે તમે કહો પણ મારે જવું પડે એવું જ છે, લ્યો તો જી આવે. તો હું પૂછવા આવ્યા? મનમાં નહીં તો કરવી જ તી, તો પૂછવા શું કરવા આવવાનું? પણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આ એક બહુ નિર્વિઘ્ન રસ્તો છે, સરળ રસ્તો છે અને શોર્ટ રસ્તો છે. લ્યો, પણ માણસ જાતે કરીને અઘરું કરે. એક મંત્ર લે, એક પૂજા લે, કંઈ પણ ગ્રહણ કરે તો એ સંત થકી દીક્ષિત કરે. કંઈ પણ માળા હોય, મંત્ર હોય, મૂર્તિ હોય, ભક્તિ હોય, કઈ વ્રત હોય, જપ હોય, તપ હોય, યજ્ઞ હોય, દાન દાન પણ સદગુરુને પૂછ્યા વગર ન કરે. લ્યો, મિત્ર એમાં શું વાંધો છે? બધે એવું જ છે ને કે ભાઈ મારે છે તે આ અર્પણ કરવું છે, બરાબર, તો હવે આપી જ દેવું, પછી શું કને પૂછવાનું? પણ હા, ગમે એને ક્યાં પૂછવાનું છે? ભગવાનને સંતને પૂછવાનું છે ને. એ 25 જણાને ક્યાં પૂછવાનું છે? એકને પૂછવાનું છે. તમારે હેતવાળા સ્કોક તો સંત છે ને, કે કઈ નથી? હે, અહીંયાની જ વાત છે ને. એક જ હોય ને, અને ગુરુ કઈ 25 થોડા હોય? એક જ હોય. હે, ગુરુ કેટલા હોય? એક જ હોય. નિષ્ઠા કેટલી જગ્યા હોય? એનું નામ તો નિષ્ઠા કહેવાય. સ્થિર નિષ્ઠા, સ્થિર થવું એક જગ્યા ઉપર, એક ભગવાનમાં, એક સદગુરુમાં અને એક સ્થાનમાં સ્થિર થવું, એનું નામ તો નિષ્ઠા કહેવાય. પછી આવડો અહીંથી ઊભો થઈને ત્યાં જાય, ત્યાંથી ઊભો થઈને ત્યાં જાય, ત્યાંથી ઊભો થઈને આમ જાય, એક કંઈનું ફળ નહીં. અને 3 જગ્યાએ, 6 જગ્યાએ, 10 જગ્યાએ જાય, હસોડો જાય, હસોડો જાય, પછી 10 જગ્યાએ અલગ અલગ બધું કહે.
પેલું કહેવાય છે ને, એક માણસને આંખમાં આંજણી થઈ. શું થયું? આંજણી થઈ. એટલે રસ્તામાં નીકળો. શું થયું છે આ ટબા જેવું? આંજણી થઈ છે. કઈ દવા કરી તો ના. તુલસીના પાન બાંધી જા, લાનેથી મટી જાય. પછી તુલસીના થોડા પાન તોડી આંખે બાંધીને નીકળ્યા. ફરી માર્ગમાં નીકળ્યા. શું થયું છે કે આંજણી થઈ છે. આ શું બાંધ્યું છે? તુલસીના પાન. કોણે કીધું? કે ફલાણે કીધું. એને શું ખબર પડે? તો આકડા ના બાંધ, આકડા ના બાંધ. વરી એને વેલે છોડીને આકડા ના બાંધ્યા. વરી આખરે થોડોક બહાર નીકળો. બીજે દિવસે શું થયું છે? આંજણી થઈ છે. શું બાંધ્યું છે? આકડાના. કોણે કીધું? ફલાણે કીધું. એને શું ખબર પડે? તો એરડા ના બાંધ, એરડા ના બાંધ. જાકડો, એરડો, આંબો બધા બાંધ્યા. છેલ્લે આંજણી એમને રહી, પણ આંખ વહી ગઈ. શું થયું? આંખ વહી ગઈ, આંજણી ન ગઈ. કયો આ ઘણા નથી? એક ડોક્ટરમાં ભરોસો ક્યાં આવે છે? શું થાય? ઘડી કયા, ઘડી કયા, ઘડી કયા, ઘડી કયા. એમ ગુરુ ઘડી કયા, ઘડી કયા, ઘડી કયા. પછી પેલા કે ભાઈ તપ કરજે, તો બીજો કે તપમાં શું પડ્યું છે? જપ કરજે. એટલે કે જપમાં શું પડ્યું છે? તો દાન કરજે. એટલે કે દાનમાં શું લેવા દે? યજ્ઞ કરજે. લ્યો, બધું કરે. છેલ્લે શું મળે? અપજસ મળે, કઈ ફળ તો ન મળે. એક જગ્યાએ નિષ્ઠા હોય, એક જગ્યાએ સ્થિર હોય, એને તરત. હું તમને કહું, આ રોડ ઉપર જનરલ મૂતરડી ઘણી આવે ને બધા એકી બેકી કરીને હાલતા થઈ જાય. કોઈને એવો વિચાર આવે કે આને હાવેણો ફેરવું, આને થોડુંક એસિડ રેડવું, આને થોડુંક પાણીની ડોલ ભરીને સાફ કરી આવું, ગંધાય છે તો? કોઈ થાય એવું? કાં આવીને કરીને ભાગી જાય. જે આવે તેમ કરે, બરાબર, સાફ કરે. પણ એ જ બાથરૂમ તમારા ઘરમાં હોય તો રાહાઈ જોવે કોઈની, મ્યુનિસિપાલિટી વાળાની કે પાડોશીની, કે આવીને આફુડા સાફ કરશે. તરત હાવણો લે ને તરત પાણી રેડે ને. કેમ? એ આપણું છે. એમ યાદ રાખો, જીવનમાં કોઈ સદગુરુને સંતને એમ થવું જોઈએ કે આ આપણો છે, તો ઈવડો હાવેણો ફેરવશે, પાણી નાખશે, રેડશે, નવડાવશે, ચોખ્ખો કરશે, પવિત્ર કરશે. પણ એ સંતને એમ થાય કે આ તો જનરલ મૂતરડી જેવો છે, તો બધા એનો યુઝ એન્ડ થ્રો શું કરી નાખે? વાપરીને જવા દે, વાપરીને જવા દે, વાપરીને જવા દે. એનું કલ્યાણ કોણ કરશે? એની ભૂલ કોણ બતાવશે? એનું કાંડું કોણ ચાલશે? સમજાય છે? આમ છે. એટલે સંત થકી દીક્ષાને ધારણ કરવી. ધર્મદાદાને સદગુરુએ આજ્ઞા આપી. કોણે? સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ. તમે છે તે ધર્મદાદાને કહે છે કે તમે પુરુષોને દીક્ષા આપજો, સામાન્ય દીક્ષા. અને તમારી પત્ની ધર્મવલ્લભા એટલે ભક્તિ દેવી છે, એ સ્ત્રીઓને દીક્ષા આપે. પણ આટલી મર્યાદા કદી તોડશો નહીં કે પુરુષ સ્ત્રીને દીક્ષા આપે, સ્ત્રી પુરુષને દીક્ષા આપે. કોઈ દિવસ સ્ત્રીઓને તમે પોતાના શિષ્ય બનાવશો નહીં. ભક્તિ માતાને પણ કહ્યું, તમે કોઈ પુરુષને શિષ્ય બનાવશો નહીં. આ મર્યાદા સ્થાપી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં. પેલે બીજે આવું નહોતું. હા, પણ ભગવાને આ નવી રીત અક્ષરધામમાંથી સદગુરુ દ્વારા પ્રવર્તાવી. એટલા માટેની મર્યાદા રે, એટલા માટેનો ધર્મ જોખમમાં ના મુકાય. હા, નિર્વિઘ્ને એ પાર પડી જાય. નહીતર સ્ત્રી અને પુરુષનો સંયોગ બંનેનો ભેગું, હા, જેમ ઘી ને અગ્નિ ભેગો થાય, ઓગળા વગર ન રહે, એમ પુરુષનું મન ઓગળા વગર ન રહે, સ્ત્રીનું મન ઓગળા વગર ના રહે. એટલે આ જુદું ત્યારથી રામાનંદ સ્વામીએ પાડ્યું. ભક્તિ માતા બહેનોને દીક્ષા આપે અને ધર્મદેવ પુરુષોને દીક્ષા આપે. દીક્ષા વગર રહેવું નહીં. હા,
એટલે મહારાજે પછી જો બીજી, મહારાજ જ્યારે લોયાધામની અંદર પધાર્યા, શાકોત્સવ કરતા હતા, એમાં એમના બંને ભાઈઓ ચપૈયાથી, અયોધ્યાથી બંને ભાઈઓ રામ પ્રતાપજી મહારાજ, ઈચ્છારામજી મહારાજ બંને આવ્યા. મહારાજ તો બહુ વૈરાગવાળા હતા. એને હગોવાલો આ પોતાની નાત હરિભક્ત અને સાધુઓ જ હતા. એણે કંઈ એવું નહોતું. પણ મહારાજે જ્યારે એવો ભાવ ન બતાવ્યો ને એવું લખ્યું છે. પછી સંતોએ કીધું કે મહારાજ ભાઈ આવ્યા છે. એટલે પછી ભણ્યા, બધી વાતોચીતો કરી. પછી મહારાજે એક બે દી રહ્યા ને પછી મહારાજે બંને ભાઈને પોતાની પાસે બોલાવી અને પૂછ્યું કે તમારે સત્સંગમાં અહીંયા રહેવું છે કે વતનમાં પાછું જવું છે? કે ના મહારાજ, અમારે અહીં સત્સંગમાં રહેવું છે. મહારાજ કે આ મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે વર્તમાન ધરાવો, કંઠી ધારણ કરો, શરણાગત થાવ, ત્યારે તમે સત્સંગી કહેવાને લાયક બનશો. કેટલા? માત્ર સત્સંગી કહેવાને લાયક બનશો. સ્વામી થકી કંઠી ધારણ કરો. સ્વામી પાસે બેસાડ્યા, બંને જણાને વર્તમાન ધરાવ્યા, જડાવ્યું, કંઠી પહેરાવી અને સત્સંગી કર્યા. જોયું તમે? આ રીત પહેલેથી યાદ રાખો. તમને કંઠી છે ને, તમારા અમને આ ભગવું કપડું છે ને અમારા ગુરુ આપે. કોણ આપે? અમારા ત્યાગી ગુરુ હોય ને એ જ આપી શકે. હા, પછી મહારાજ એક વ્યવસ્થા કરી. શું કરવા? એક વ્યવહાર છે. હા, મહારાજે સંત, એ પાછા સંતોના કહેવાથી કે મહારાજ એમને બોલાવો એટલે એમનો મહિમા રહે અને બધાને માન્ય છે, તમારું કુળ છે, તો એ પણ મંત્ર આપે. મહારાજ કે કઈ વાંધો નહીં. ભગવાને એમને આજ્ઞા કરી કે આના થકી મંત્ર તમારે લેવો. ભગવું તો પોતાના સદગુરુ સંત જ આપી શકે. કારણ કે સંપૂર્ણ ઘડતર કોણે કરવાનું? બોલો તો? ગુરુ કરે. જે સાથે રહેતા હોય એને રોકે, ટોકે, ધર્મને માર્ગે ચલાવે, ભક્તિના ભજનના નિયમો બધા આપે અને એને રીત શીખવાડે, રોજ ટપારે, રોજ કથાનું શ્રવણ કરાવે. સાધક છે, ક્યારેક નાની મોટી ભૂલ થઈ જાય એને ક્ષમા આપે અને પ્રાયશ્ચિત આપે, વળી ચોખ્ખો કરીને રસ્તે ચડાવે. તમે વિચાર કર્યો? જોયું તમે? તો એના સંપૂર્ણ આત્યંતિક કલ્યાણ કોના આધારે છે? બોલો તો? બસ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર પણ તમને સદગુરુ સંત આપે. લ્યો આ મંત્ર, ભજન કરજો, જાઓ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્યાગી હતા કે રાજા હતા કે ગ્રસ્ત હતા? બોલો. એમણે પોતાના મુખમાંથી મંત્ર આપ્યો, પોતાના સંતોને કીધું જાઓ, ગામડે ગામડે, શહેરે શહેરે, નગરે નગરે, વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ ફરો અને બધાને આ મારો મંત્ર આપો. જાઓ, ભજન કરાવો. બસ એક જ મંત્ર કયો? સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. અને એ સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની દીક્ષા આપી અને એવા હરિભક્તો બનાવ્યા, સમાધિ નિષ્ઠ હરિભક્તો બનાવ્યા. ભજનના કારણે એવો પ્રતાપ વધ્યો. આહા, હજારો નહીં, લાખો હરિભક્તો નવા થયા. અને આમ તમે જો ને, ધુંધુબાર મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો કરી નાખ્યો. યુવાન હોય, બાળક હોય, પુરુષ હોય, સ્ત્રીઓને પણ મહારાજે એક વ્યવસ્થા કરી. લાડુબાન, જીવબાને, જાઓ તમે, સ્ત્રી માત્ર જેટલા છે એના ગુરુ સ્થાને આજથી તમે છો, તમારે સ્ત્રીઓને મંત્ર આપો. સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર, ષડાક્ષરી મંત્ર, મહાસમર્થ. લ્યો, આપ્યો. અને એ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર જપી જપી લાખો નહીં, કરોડો નહીં, અબજો જીવ ભગવાનના ધામને પામી ગયા. એટલે કંઈ પણ કરવું, દીક્ષા લઈને કરવું, દીક્ષિત થવું. એમનેમનો આડેધડ ન કરવું. એક ચંદનની ગોટી લઈએ ને તો કેવું, લ્યો સ્વામી પ્રસાદીની કરી દો. એક ભૂંગળી લો ને, એક મૂર્તિ લો ને તો કે લો સ્વામી પ્રસાદીની કરી દો. નવા કપડાં લઈએ ને, લો સ્વામી ભગવાનને પ્રસાદીના કરી દો. હા,
અરે આપણા ખેડૂતો ઘરની અંદર, વાડીની અંદર, ખેતરની અંદર કંઈક અનાજ કે કઠોળ કે કંઈક શાકભાજી પાકે ને તોય પેલો ક્યાં જાય? લ્યો, સમજ્યા? બોલો બોલો, અર્પણ કરે પેલા. એટલે ક્યાંક આમ નીકળો ને બજારે, તેમ થાય કે ના ના દ્રાક્ષ હારી આવી છો. હા, તરત હાલો ઠાકોરજી માટે લઈ જાઓ. ઘણા ભક્તો એમ થાય કે ખારું દેખાય ને તો હાલો મંદિરમાં થોડુંક, હમણાં તડબૂચ સારા થયા છે, ખાકર હારી થઈ છે, પેલી શું કે દ્રાક્ષ હારી થઈ છે મીઠી, તો હાલો ઠાકોરજી. આ ભાવ છે, એ ભાવ છે ને એનામ જ ભક્તિ છે. આખો દી 12 કલાક ને 8 કલાક ને 6 કલાક ને 5 કલાક ભગવાનની સામે બેઠો બેઠો માળા ફેરવે, પણ મહારાજને તરસ લાગી, ભૂખ લાગી પૂછે નહીં. એક દનિયો કાઢીને પેલી દાનપેટીમાં નાખે નહીં. તો આપણે ભજન કરવાનું, હું સોનાડ 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 સોનાડ. તો એ ભાવની પ્રતીતિ શું? હે કહેવાય ને અભિવ્યક્તિ શું? આ અભિવ્યક્તિ છે ભક્તિની, પ્રેમની, હેતની ભાવના છે. હાલો જાઉં છું, મારે જોઈએ છે તો સાધુને પણ ભગવાનને હો જન્મની એ આને જન્મે કસર ટાળવાનો ઉપાય ભગવાનને અર્થે કરે છે, સાધુને અર્થે કરે છે. અને હો જન્મની કસર એક જ જન્મમાં ટાળી નાખે. વડતાલનું 5મું કીધું. બોલો, આ અભિવ્યક્તિ છે. લ્યો, એટલે સંતો પાસે કંઈક કંઠી છે ને, ઘણા હરિભક્તો જો નાના નાના છોકરા હોય ને, કંઠી તૂટી જાય એટલે દોડતા દોડતા આવે, સ્વામી કંઠી તૂટી ગઈ છે, કંઠી બાંધી દો ને. અને ઘણા પોતાની જાતે પહેલે ગાળીઓ. એ ગાળીઓ કહેવાય. એવું કહેવાય, ગાળીઓ કહેવાય. અમારા સંતો જો જનોઈ તૂટી જાય એટલે પોતાથી વડીલ સંતો હોય, ગુરુ હોય તો ગુરુને પાંચ પહેરલે, અને તો સંતો હોય તો પોતાથી વડીલ મોટા સંતો હોય એને પાસે પહેરી લે, જાતે ન પહેરે. જોયું તમે? આનો બહુ મોટો મહિમા છે. ક્યારેય એમાં અહંકાર ન આવે, એને સતત જોડાણ રહે. એને રહે કે ના ના આના થકી મને આ પ્રાપ્ત થયું છે, ને પેલું મેં કર્યું છે. મેં હે ને એ મીંદડો, મેં નામનો મીંદડો અંદર કરે. અને આ સમજ્યા ભાઈ, એમને આપ્યું છે મને, મારું નથી કાંઈ. હા, એને મારા ઉપર દયા કરી છે, એનો ભાવ, એના પ્રત્યે ભાવ, એનો આપણા ઉપર ભાર બધું રહે. એટલે આપણે હકણા રહીએ, નહીંતર હકણા રહેવાય એવું નથી. લેવા એટલે પોતાની પાસે આવતા મુમુક્ષુ અને ધર્મદાદાએ મંત્ર દીક્ષા આપી અને ભામિની કહેતા સ્ત્રીઓને ભક્તિ માતાએ પોતાના શિષ્ય કર્યા. ધર્મ જ્ઞાન યુક્ત પાછા કોઈ પણ આવે તો માત્ર લે ભાઈ કંઠી પહેર, પછી તો તારે જે મન ફાવે એમ કરજે, જા કંઠી પહેર લે બસ. ગુરુ ગુરુ કીજીએ, ચદર પછેડી દીજીએ, એ તારું થાવું એ થાય, મારી શિયાળાની ટાઈટ તો જાય. લાલચુ ગુરુ લાલચુ, અલા શિષ્ય લાલચુ, ગુરુ લોભી. લોભી ગુરુ અને લાલચુ ચેલા, દોનો નરક में ठेलम ठेला. કોણ કોનું કલ્યાણ કરે? ના ના તું તાર રૂપિયા આપી જાય ને આપણે બીજું કાંઈ વાંધો નહીં. તો કે આ બધું પ્રાયશ્ચિત હું કરી નાખીશ, હોમ કરી નાખીશ. તું તારે કમાઈને દીધા કરીને એની ભૂલ કે જ નહીં. કાલે રાત્રે 1 કલાક બેઠા હતા હરિભક્તને કીધું આમનામ હોયરા વગરના વાહડા કેટલા દી રહીશું આમનામ, થોડું પોલીસ તો થવા દો. તમારા મનને, તમારા આત્માને સાધુને સોંપો, એ તમને રોકે ટોકે, તમારી ભૂલ બતાવે. ના આપો તો સ્વયં ગુરુ થઈ જાય, પછી હું ટોકવાનું એને? સ્વયં જ ગુરુ, પોતે જ ગુરુ, એના કોઈ ગુરુ જ નહીં. હવે એને કોણ હરકો કરે કયો મને? એક શાકને પણ સંસ્કારિત કરવું હોય તો કોઈક રસોઈયાના હાથમાં જવું પડે. એક સારી રોટલી બનાવી હોય તો એના હાથમાં જવું પડે. હરખા કપડા ચોખ્ખા ધોઈને ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇસ્ત્રી પાડીને ફર્સ્ટ ક્લાસ સંસ્કારિત કરવા હોય તોય કોઈક ધોબીના હાથમાં જવું પડે. આપુડા થઈ જાય. આ તો આખો હાલતો ચાલતો માણા, એને સંસ્કારિત હારો કરવો હોય
તો કોઈ ગુરુના હાથમાં જવું પડે ને. પણ ગુરુ પાસે જાય એટલે એને ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિના પાઠ શીખવાડે, જ્ઞાન આપે, એ ગુરુ કહેવાય ને. પછી કે કાંઈ હવે જ્ઞાન આટલું બસ, તું લાવ્યા કર, બસ જો એ લાવ્યા કર. તો પણ મારે બીજું કાંઈ, તો બીજું તારે કાંઈ કરવાનું, બધું હું કરીશ. તમે ભોજન કરો અને દાદાના પેટમાં થોડું જાય, એની ભૂખ થોડી ભાંગે. ભોજન જે કરે એની ભૂખ ભાંગે, એમ ભજન જે કરે એને મળે. ઘણા ભાઈ એને કહીને કે તમે તમારા દાદા રોજ મંદિર આવે, તમે કેમ નથી આવતા? તો કે દાદા આવી જાય છે ને એટલે અમે નથી આવતા. હું કે તો પછી હું કહું કે દાદા ઘેરે જમે છે ને? તો કે હા ટાઈમે જમી લે. તો પછી તમારે જમવાનું જરૂર કે દાદા જમી જ લે, પછી તમારે તમારો વતી જમી લે. ભોજન જે કરે એને જ મળે, ભજન પણ જે કરે એને મળે. એના તમારા ખાતામાં પછી કે અમારે બહુ સારું છે કે હું, તો કે અમારા દાદાનું પુણ્ય આડું આવ્યું, કે દાદાએ બહુ ભજન કર્યું, મંદિરે ગયા ને અમે તો ગયા જ નથી, તોય અમે સુખી છીએ. કેમ? દાદાના પુણ્ય. વાત સાચી છે. વડવાઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે ભાઈ અમારા પાછળથી પેઢીમાં સારો સત્સંગ ને સુખ રહે, બરાબર. પણ તોય આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે પોતાનું બેંક બેલેન્સ આપતો જોઈએ ને, કે ના જોઈએ? ધર્મદાદા પાસે, ભક્તિ માતા પાસે જે મુમુક્ષુ આવે છે એમને ધર્મ જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ કરાવે ભગવાનની. મુમુક્ષુ જનકો મુક્ત કરત ધર્મ દીક્ષા દઈ લ્યો. મુમુક્ષુમાંથી મુક્ત કરે છે. ગુરુ પાસે આવે. હું તમને કહું, એ બગલો ભલે હોય પણ એમાંથી જો હંસ ન થાય તો કાં મુમુક્ષુ નથી અને કાં પેલા સદગુરુ નથી. આ મુમુક્ષુ હોય પણ છતાંય બગલાનો હંસ ન થયો તો સમજવું ગુરુમાં ફેર છે. અને ગુરુ ગમે એવા હારા હોય, સરસ હોય, પણ આવડા જ પથ્થરો છે જય લાધા કાણા, મચ્છુ નદીના પાણા, પાણીમાં હોય ત્યાંથી પલળેલો, બહાર નીકળે એટલે કોરો ધાકોડ. હા 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 કરે, હા 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 સ્વામી, હા 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 હા. પછી જેવું અહીંથી આંગણું છાંડે એટલે એની રીતે રે. કયો એમાં શું સુધારો આવે? કયો મને શું સંસ્કાર આવે? શું ફેરફાર થાય? કઈ ન થાય. કઈ થાય? મુમુક્ષુ ખોટો, મુમુક્ષુ જ નથી. એ રામાનંદ સ્વામી પાસે 50 સાધુ હતા, રઘુનાથ દાસ કોરો ધાકોડ. તેમાં સદગુરુનો વાંક હતો, એનો વાંક હતો. એને પોતાના ગુરુ પ્રત્યે દિવ્ય ભાવ જ નહોતો. તો શું એમાં સંસ્કાર આવે? શું એમાં સાધુતા આવે? ચિંતામણી તો ચિંતામણી છે, પણ લોઢાને એ ચિંતામણી અડવા, લોઢું પોતાનામાં અડવા દે તો હોનું થાય ને. ઝાડામાં હલવાઈ જાય તો શું હોનું થાય? આમ છે. એટલે ગુરુ પાસે આવે ને ગુરુ એમને જ્ઞાન આપે, ધર્મના, ભક્તિના, જ્ઞાનના, વૈરાગ્યના પાઠ શીખવાડે અને પછી મુમુક્ષુ હોય એમાંથી એ મુક્ત થાય. શું થાય? એટલા માટે દીક્ષા લેવાની, સદગુરુ થકી લેવાની. સમજ્યા? હા, આપણી ગુરુ પરંપરાની આ રીત છે. 26 કડી પૂરી થઈ. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ. જય શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની.